Namaste PNG team. आज 12 तारिक 12 अप्रिल 2020 हाम्रो लेसन नम्बर 4 part 1 of 1 this is a series of training programs I'm running online for PNG sales and marketing team, and today we are going to learn a nifty way to navigate through different tabs, worksheets. So मैले देखे अनुसारले सेल्स मार्केटिङ टिममा चाहिँ पिएनजीमा धेरै नै ट्याब वर्कसिट्सहरू खुल्ला हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि मैले देखेको छु पिपल आर स्ट्रगलिङ टु रन ब्याक एन्ड फोर्थ फ्रम वान वर्कसिट टु दि अदर. जसलाई बानी परिसकेको छ दे क्यान बेसिकली easily navigate through using hotkeys, तर कसैलाई त्यो गर्न गाह्रो हुन्छ. So today we are going to make use of this hyperlink function, your object. So maybe some of you had no idea कि हामीले यो objectलाई पनि यसरी use गर्न सक्छ एक्सेलमा. Like I say, I keep on saying on every Excel video कि we have barely scratched the surface of Excel. There is so much to learn. धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ, आफ्नो कामलाई धेरै स्मार्ट बनाउन सकिन्छ, आफ्नो अटोमेट गर्न सकिन्छ, र बेसिकली जति आफ्नो स्किल बढायो यसमा त्यति नै आफ्नो प्रोडक्टिभिटी मात्रै बढ्दैन, आफ्नो भ्याल्यु पनि बढ्छ, प्लस काम पनि छिटो हुन्छ. त्यसमा एरर हुने सम्भावना धेरै नै कम हुन्छ. Okay, so without further ado, let's delve into this interesting video. Rather, let's assume we have 12 worksheets here: January, February, March, April, and so forth. अनि हरेक वर्कसिटमा चाहिँ डेटा छ. सो हामीलाई चाहिँ every now and then we have to move back and forth यो डेटामा जानुपर्ने हुन्छ, राइट. त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ एउटा होम पेज हामीले बनाउने, जसमा चाहिँ it acts like what do you call it, a dashboard, right? So जुन यो बक्सेसहरू बनेको छ, it's very simple, बनाउनलाई एकदमै इजी छ. All you got to do is go to this tab insert, हैन. तपाईँ इन्सर्टमा गइसकेपछि then you have shapes, र यो शेप्समा चाहिँ यो तपाईँले जस्ट जब तपाईँले आफ्नो when you hover the mouse over this different shapes, के हो भन्ने कुरा बताउँछ. जस्तो text box is basically just to write something, right? So जस्तो तपाईँ ठाउँ कम्ती छ भनेदेखि त्यसलाई युजुअली यो चाहिँ प्रेजेन्टेसनहरुतिर बढी युज हुन्छ. So this is for writing box, जहाँ पनि तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ. Then we have all the different bunch of shapes, and so यहाँनिर connectorsहरु छ, linesहरु छ. Then you have basic shapes here, arrowsहरु छ, equation shapesहरु छ, flow chartsहरु छ, if you know how to make a flow chart. And then we have stars and bannersहरु छ, calloutsहरु छ. So I frequently use this, मलाई युज गरेर आउँछु. I think especially training मा धेरै काम लाग्ने कुरा. So today we are not going to bother about other objects, shapes. So आज खालि म यो जुन बनाएको छु एउटा रेक्टेंगुलर, त्यसलाई मात्रै देखाउँछु. So बेसिकली मैले के गरेको छु भन्दाखेरि यो बनाएको यो सेलेक्ट गरेको छु शेपलाई, and then click somewhere and draw it out. And when you draw it out, then you choose a color. If you want to choose like तपाईँलाई color choose गर्नु भयो, just double click it. यहाँ गएर त्यसपछि double click गरेपछि एक्टिभेट हुन्छ फर्मेट ट्याब. यहाँ गएर तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ. र if you want you could like आउटलाइनहरु दिन सकिन्छ, यसको वेटहरु घटाउन बढाउन सकिन्छ, or एउटा आर्टिस्टिक लुक दिने हो भने यसलाई गएर shadows दिन सकिन्छ. But for now let's stick to a simple one. Okay, so for example यसमा मैले so I drew it out, and then I double click and start typing, right? So let's say I typed in January, right? So I need to align this in the middle, so I go to home tab, click on this thing, center, right? So अब यो बन्यो. माथिको लागि चाहिँ तपाईको यो त मैले horizontally बिचमा राखे, अब यसलाई vertically गर्नुको लागि यहाँ माथिपट्टि गर्न सकिन्छ. Okay,
So I'm quite particular about these things. It looks nice, and it feels nice. So anyway, this is how you draw your boxes around this बनाए, right? I guess I can delete that. So अब यो जुन चाहिँ ट्याबहरू छ यो you know how to do it. You just click on this one. यसरी क्लिक गर्यो यहाँ आउँछ, right? And then color दिनुको लागि right click गर्यो. Then you go to tab color and choose the color you want, whichever color. Okay, so for now I'm gonna delete it. Okay, so now we are back to the home page. So our यसको गोल यसको हाम्रो आजको ट्रेनिङ गोल के भन्दाखेरि हामीले एउटा जनवरीमा क्लिक गर्दा यो ट्याब जनवरीमा जानु पर्यो, फेब्रुअरीमा गर्दा फेब्रुअरीमा जानु पर्यो. सो दिस इज हाउ इट्स गोना वर्क. ओके, र अब त्यसको लागि चाहिँ आज the reason I'm sorry, the reason I use this word nifty is because this is nifty. We're working smart, okay? So what we are actually going to do is हामीले hyperlink use गरेको, तर hyperlink लाई हामीले अलिकति creative way use गर्ने, right? So if you have never used a hyperlink, यसबाट तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ. hyperlink युज गर्नुको के कारण भन्दाखेरि कुनै पनि ठाउँमा क्विकली त्यहाँ पुग्नको लागि, नेभिगेट गर्नको लागि. किनभने कुनै बेला तपाईँहरूको इमेल यति सरी एक्सेलको जुन चाहिँ वर्कसिट यति ठुलो हुन्छ, तपाईँको यति धेरै रोजहरू हुन्छ, यति धेरै कलम्सहरू हुन्छ, यति धेरै वर्कसिट्सहरू हुन्छ कि तपाईँले जान गाह्रो हुन्छ. सो यदि हामीले हाइपरलिङ्क चलायो भने एक्ज्याक्टली हामीले त्यो लोकेसनमा जान सक्छौँ. ओके, सो वी आर गोइङ टु क्रिएट 12 हाइपरलिङ्क्स जनवरी फेब्रुअरी मार्च गरेर है. सो फर दिस 12 months, for this 12 tabs here. So त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल लेट्स गो टु, अहिले यहाँ केही पनि नगर्ने, लेट्स गो टु जनवरी ट्याब. सो जनवरी ट्याबमा गयो, देन लेट्स क्लिक अन A1. Okay, A1, and we're not going to write anything at all. A1 मा क्लिक गरिसकेपछि please pay attention here. A1 मा गएर क्लिक गर्ने, we'll leave it, यसमा हामी केही पनि लेख्दैनौँ, blank. And जुन यो माथिको बक्स छ नि, name box, we're gonna click there. Okay, and that's where we are going to type in January. Okay, January type गरिसकेपछि make sure you press hard written, press enter. Okay, so let's see. When we click here, in January देखायो, right? So let's do the same thing with February. So we'll go to the cell A1, and here we're gonna type February. Okay, then March, A1, March, enter, press enter. Then we'll go to, this is something I'll explain to you later. So go to April, April, sorry, I'm sorry. Click on A1 and then click on the name box and type out April, April. Okay. Then May, same thing. May, enter. June, A1, June, enter. July. So अहिलेको लागि हामी जुलाईसम्मको लागि गरौँ है त, right? So okay, done. So we have now, चेक गरौँ एकपल्ट. जनवरी A1 मा सेल A1 मा क्लिक गर्दाखेरि माथि जनवरी देखाउनु पर्यो. यहाँ फेब्रुअरी मा देखाएको छ रहेछ. So डिलिट भयो होला. So February. Enter. March, April. April नम्बर भएको छ रहेछ. So April, enter. May, June, and ठिक छ, जुनसम्म 6 months को गरौँ, right? Okay, so now अब हामीले हरेक यो जनवरीदेखि जुनसम्मकोमा हामीले रेन्ज नेम दिएको छ, A1 मा. अब त्यो रेन्ज नेममा के को लागि युज गर्छ त भन्दाखेरि हामीलाई हाइपरलिङ्कको लागि युज गर्छ. सो हाइपरलिङ्क भन्नाले के तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ एकैछिनमा. सो अब हाम्रो चाहिँ उद्देश्य के भन्दा हामीले यो बक्समा क्लिक गर्दाखेरि हामीलाई जनवरीमा यहाँ पुग्न पर्यो, राइट? सो लेट्स क्लिक अन दिस बक्स, राइट क्लिक. त्यसपछि यहाँनिर हाइपरलिङ्क भन्ने देखाउँछ है.
So click on that hyperlink. Hyperlink देखाइसकेपछि तपाईँले अब यसमा चाहिँ यहाँनिर डिफ्रेन्ट हामीलाई अप्सन्सहरू छ त्यसमध्येमा फर्स्ट थिङ फर्स्ट प्लेस इन दिस डकुमेन्ट एन्ड देन यु क्लिक अन January. Okay, done. Let's try it out. So I'm in January. Okay, so let's do the same thing for February. So click on February. Object भन्छ by the way. Box हो तर त्यही अब technical language object भन्छ. Then go to hyperlink. Once again go to place in this document and then scroll up. Go to February. Okay, let's try this out as well. So February मा गयो. अब मार्चमा right click, hyperlink, place in this document, scroll up, select March, click OK, try it out, there you go, and then again go to April, right click, hyperlink, place in this document, scroll up, April ma click गर्ने, OK, and then go to May, hyperlink, place in this document, once again scroll up, so this is May, right? May. Okay, let's try it out. Good. ल अब हाम्रो नाउ अरू आफै तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ यसमा यो फाइल पनि म सँगै यसलाई पनि म इमेल गरिदिन्छु तपाईले यो सँगसँगै प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ सो नाउ अब हामीलाई के चाहियो सो लेट्स सी जनवरी होम पेज त्यसपछि फेब्रुअरी भयो त्यसपछि मार्च हैन तर वान थिङ यहाँनिर के भन्ने नि हामीले जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुनमा जाने हाइपरलिंक त बनायौं तर चाहिँ एभ्री टाइम वी हैव टु क्लिक म्यानुअली अन होम पेज हैन फेरि फर्किनको लागि सो अब हामीले के गर्छ त होम पेजको लागि पनि एउटा यसरी नै हाइपरलिंक पहिला क्रिएट गरेर अनि त्यसपछि एउटा बक्स बनाएर त्यो बक्समा हामी असाइन गर्छ ओके सो दिस इज आवर होम पेज let's scroll up to A1 है A1 मा गएर यहाँ A1 so यो नेम बक्समा जाने यहाँ गएर हामीले type home page okay enter please don't forget to press enter press गर्नु हुँदैन युजुअली हामीलाई के भनिन्छ हामीले एक ठाउँमा लेखिसकेपछि हामीले कर्सर युज गर्छ अथवा हामीले चाहिँ क्लिक गर्दै गर्नु मिल्दैन ओके सो एन्टर यहाँ नाम लेखेपछि एन्टर गर्ने सो होम पेज भन्ने आयो अब हामीले के गर्नु पर्यो लेट्स गो टु जनवरी है त्यसपछि गो टु इन्सर्ट सेव्स एउटा सेभ लिने अनि यहाँनिर लेट्स एउटा I don't know this color change गरे अनि यहाँनिर गएर चाहिँ go to home page home page right त्यति गरिसकेपछि यसलाई अलाइन गर्ने भर्टिकली र हराइजन्टली अनि त्यसपछि यसलाई जहाँ राख्दा नि भयो ओके सो वी अलरेडी ह्याभ आइएम सेङ अलरेडी होम पेजको पनि हामीले हाइपरलिंक बनाइसकेका छौँ सो राइट क्लिक हाइपरलिंक प्लेस इन दिस डकुमेन्ट अनि त्यसपछि गएर होम पेज ओके सो चेक गरौँ एकपल्ट ग्रेट अब यसमा क्लिक गरेर हामी होम पेजमा पुग्यो हैन सो यसलाई कपी गर्ने कपी फेब्रुअरीमा गयो यहीँ गएर पेस्ट गरिदियो देन मार्चमा देन अप्रिलमा अलरेडी यसलाई म डिलिट गर्छु ओके सो अहिलेको लागि मैले यो अप्रिलसम्म गरेँ राइट सो नाउ अब हाम्रो लागि जनवरीमा जाने क्लिक वी आर इन द जनवरी tab worksheet ma we want to go back to home page click on home page go to February click to go back to home page March so this is how it's done okay so यसलाई हामीले रिक्याप गर्दाखेरि basically this is a very smart way to navigate through the different
वर्कसिट्स ट्याब्सहरू सो यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईँलाई